Let me start my exhort with few questions. మన సహోదరుడు ఎగ్జిబిషన్కు ముందు కొన్ని ప్రశ్నలతోటి దాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాడు. So, are we ready to meet our God? మీ అందరూ దేవుణ్ణి కలుసుకున్నట్టుకు సంసిద్ధంగా ఉన్నారా అని అడుగుతున్నాడు. Are we ready to meet Him on our judgment day, whenever it is? మీరందరూ కూడా దేవుని యొక్క తీర్పు దినం కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నారా? And how are we preparing our lives? How are we preparing our lives to present before Him? సో ఏ విధంగా మన యొక్క జీవితాన్ని సంసిద్ధం చేసుకొని ఆయన దగ్గర నిలబడడానికి ఉన్నాము. So are we if we are preparing well enough with the right standards of God? దేవుని యొక్క దృష్టిలో అంటే సరైన రీతిగా మనల్ని సంసిద్ధం చేసుకొని ఉన్నామా? And do we really think that we will find favor in the sight of God on that day? సో దేవునికి ఇష్టంగా ఆ దినము కొరకు మనల్ని సంసిద్ధత చేసుకుని ఉన్నామా? So as we live in this world, we always tend to live according to the worldly standards. సో ఈ యొక్క లోకంలో జీవిస్తున్న మనము లోకంలో ఉన్నటువంటి లోకానుసారంగా ఉండే వాటికే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటాం. And what happens is when we give priority to the worldly standards, we tend to prepare our lives according to those standards. I mean, according to the format that world has set before us. సో ఈ లోకానుసారంగా ఏ విధంగా మనము అంటే ఈ లోకానుసారంగా మనము సంసిద్ధి చేసుకుంటాం. అంటే ఈ లోకానుసారంగా మనల్ని రెడీ చేసుకున్నట్లయితే అదే విధంగా మనం సిద్ధంగా ఉంటాం. So my exhortation is basically from one of the themes from Amos chapter 7. మొట్టమొదటిగా సహోదరుని యొక్క హెచ్చరిక వాక్యము ఆమోసు గ్రంథము నుంచి తీసుకున్నాడు. But I am just setting a background before we go into that chapter. సో అయితే దాంట్లోకి వెళ్ళక ముందు దానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాల గురించి ఇప్పటి వరకు మేము వివరిస్తున్నాను. So as we have been discussing, see, we try to settle well in this world. We try to settle down, buying things for ourselves. For example, for like houses, cars. Maybe we try to build a career. We try to do all this stuff, which is good. There is nothing wrong in it, to buy a car or to buy a house or or to be in a good position in our career. సో మన జీవితం ఏదైతే మనం జీవిస్తున్నామో ఈ లోకంలో, ఈ జీవితాన్ని జీవించడం కొరకు కావాల్సిన అవసరాలు, ఇల్లు కానీ, కారు కానీ, లేకుంటే సంపాదించడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా సంపాదించడంలో తప్పేం లేదు. కానీ వాటన్నిటి గురించి మనం శ్రమపడుతూ వాటన్నిటిని మనము సంసిద్ధం చేసుకుంటూ ఉంటాము ఈ లోకానుసారంగా. So what happened when we try to do that? When we live in a society, for example, if we are living in a Jubilee Hills in Hyderabad, so people will say, are you living in Jubilee Hills? Then you must have, owning a good villa. You must have owning a car which ranges above 40 lakhs. Or, people will say, you must have be a rich guy. సో ఈ లోకానుసారంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక వ్యక్తి బంజారా హిల్స్ ప్రాంతంలో నివాసం చేస్తున్నాడంటే ఆ విధంగా ఆ నివాసం చేస్తున్నట్టే మనం అనుకునేది ఏ విధంగా అనుకుంటామంటే, ఓహో ఇతను చాలా గొప్పవాడు, చాలా ధనికమైనటువంటి వాడు, ఇతనికి మంచి 40 లక్షల కారు ఉన్నదనుకుంటాం. లేకుంటే ఇంకా చాలా ఆయన యొక్క జీవిత విధానము చాలా ఉన్నతమైనదిగా అనుకుంటాం మనం. So not only in Banjara Hills, may it be in gated communities these days we live in, or may it be in a certain society. If you are living there, people expect you to have certain lifestyle. People expect they expect that they think that you have all this checklist things, like you have car, you have own house, you have good bank balance, so and so. సో అదే విధంగా బంజారా హిల్స్లోనే కాకుండా ఇంకా మామూలుగా ప్రాంతాల్లో కొన్ని కమ్యూనిటీ ప్రాంతాలు ఉంటాయి, కొన్ని వెంచర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అంటే ఒక కాలనీ ఉంటుంది, అక్కడ విల్లాస్ ఉంటాయి. అక్కడ కూడా వాళ్ళు జీవించాలని కోరుకున్నప్పుడు, ఈ విధమైన కారు ఉంది, ఈ విధమైనటువంటి ఇల్లు, ఈ విధమైన ఉద్యోగము అని ఒక్కొక్కటి మార్క్ చేసుకుంటూ దానికి సంసిద్ధతగా చూస్తూ ఉంటారు. So when we are in that sort of pressure, or when we are living in the atmosphere around us is like that, what happens is we tend to focus lot on those things, and we forget things which are really important in our lives. Especially as a believer,
we tend to forget what is really matter to us. ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు ఇలాంటివి సర్వసాధారణంగా వాటి గురించే మనం ఎక్కువగా కష్టపడుతుంటాం. వాటిని ఏ విధంగా సంపాదించాలో వాటి మీదే మన ధ్యాస, మన దృష్టి అంతా ఉంటుంది. దానికంటే ఒక మంచి ఉన్నతమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి ఏ విధంగా కష్టపడాలా, ఏ విధంగా దాన్ని సంపాదించాలి అన్నటువంటి ఆలోచనలోనే ఉంటాం తప్ప అదే ఆలోచనలో ఉంటాం మనం. So when our primary focus is on worldly things, or when our primary focus is to build the worldly standards, then we lose focus on God's standards. Then we lose, slowly drift away from God's ways. We slowly drift away from, God's line. సో మన ఈ లోకంలో జీవించే జీవితానికి ప్రప్రదమైనటువంటి ఏవైతే అవసరమైనయో వాటి మీదే మన దృష్టి సారించినప్పుడు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది దేవుని యొక్క ఆ వాక్యం కానీ, దేవుని యొక్క సన్నిధి కానీ, వాటి గురించినటువంటి ఆలోచన అనేది మనకి అంత సులభంగా మనము తీసుకోలేము. And we forget that God's grace is very important, primarily important for us as a believer. God's law or God's word is primarily important for us. We forget that they are the ones actually which provide us true satisfaction, true peace, in the long run. సో ఎవరైతే ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుతున్నటువంటి వారికి ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతృప్తి, పరిపూర్ణమైనటువంటి శాంతి, పరిపూర్ణమైనటువంటి నెమ్మది మనకు కలిగి ఉండాలంటే దేవుని యొక్క అంశాల మీద ఎక్కువ దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. కానీ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ సంపాదించుకోవడానికి మనము ప్రయాసపడుతుంటామో అలాంటి సమయంలో దేవునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితులు చాలా చూస్తుంటాం. So at times, not only that, at times what happens is, we feel comfortable in our lives. I mean, no matter, so we got a good position at job, we got a house to live in, we are able to eat 3 times a day, and we are able to wear fancy clothes and all that, and we have worked hard for them, and we feel that I have worked hard and there is no harm. I mean, I'm not causing any harm to anybody. I'm comfortable with my life. I don't need God. I don't need God's standards in my life. We may feel at occasions like this. సో ఈ లోకానుసారంగా మనం చూసినట్లయితే మనకు కావలసినటువంటి 3 పూట్ల తిండి కానీ, మనం ధరించాల్సినటువంటి వస్త్రాలు ఈ లోకానుసారంగా, ఈ లోకము ఏ విధమైనటువంటి ఏ స్థితిలో ఉండి రకరకాలైనటువంటి మోడ్రన్ అంటే ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి బట్టలు ధరించడం కానీ, లేకుంటే ఇంకా ఇతరమైనటువంటి ఆలోచన ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను బట్టి వాటికి ఎక్కువ మనం సమయం కేటాయిస్తుంటాం. ఆ సమయం వాటికి కేటాయించడం, వాటి మీదనే ఎక్కువ మనం దృష్టి సారిస్తూ ఉంటాం. So we all know the word of God. I mean, we all know, we have been learning from God's word. We have been reading Bible. We very well know what is God expecting us from our lives. I mean, what God is expecting from us, and what are the standards, what are the commandments, what are the laws of God for our lives. We very well know that. Every day we read them, we learn them. సో మన యొక్క విశ్వాస జీవితానికి కావలసినటువంటి అనుదిన బైబిల్ పఠనం చేస్తుంటాం. మనకు అంతేకాకుండా మనము అంటే దేవుని యొక్క చిత్తానికి, అంటే దేవుని యొక్క దృష్టికి ఏవైతే మనం పాటించాలి, ఏవైతే మనం అవలంబించాలి, ఏవైతే మనం నేర్చుకోవాలి అంటే ఆయన ఆజ్ఞలు కానీ, ఆయన కట్టడాలు అవన్నీ కూడా మనం రోజు అంటే ప్రతిరోజు మనం చదువుతుంటాం, వాటి గురించి ఆలోచన చేస్తుంటాం. అంతేకాకుండా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా మనం తెలుసుకొని ఉంటాం. And then we also know how we need to prepare our lives according to God's standards. We very well know that from the Bible. సో మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథము నుంచి దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి మనం ఏ విధంగా మనం ఆయన దగ్గర మనం ముందు నిలుచుకోవాలో, ఆయన ముందు ఎలా మనం నిలబడాలో, దేవుని సన్నిధిలో ఏ విధంగా మనల్ని సిద్ధం చేసుకుని ఉండాలో అవన్నీ కూడా మనకు చక్కగా తెలుసు. But yet we do not live according to that God's word. Yet we abuse God in many ways, according to our sinful acts, or according to our daily dealings with other people. Yet we do not prepare our lives according to God's standards. అయినప్పటికీ ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము దేవుని యొక్క చిత్తానికి, అంటే దేవుని చిత్తానికి అనుకూలంగా అన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు కూడా మనం చాలాసార్లు ఇవన్నీ మనము మర్చిపోతుంటాం. అంటే దేవుని కట్టడాలు కానీ, దేవుని యొక్క ఆలోచనలు
పాటించకుండా ఇంకా మన యొక్క పాపపు జీవితంలో పాపములు చేస్తుంటాం, ఇంకా దేవునికి వ్యతిరేకమైన పనులు కూడా అనేకమైనవి చేస్తూ ఉంటాం. So today, if we are here because of a call from God. God has chosen you and me, everybody, so that we are here today. So it is very important for us how we take up that call. It is very important for us how are we preparing our lives, in order to be acceptable for that call. సో ఈరోజు అందరం కూడా మనమందరము ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే ఒక గొప్ప పిలుపుని బట్టి ఇక్కడ మనం చేరున్నాం. సో ఆ పిలుపునకు సరైనటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా లేదనేది మనకి చాలా ముఖ్యమైన అంశం. So let's ask these questions again. As we go through these thoughts of exhortation, let's examine ourselves, and are we preparing ourselves really to meet our God? And is our preparation good enough to meet Him? సో అయితే మనము ఈరోజు దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చున్నాము కాబట్టి, దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి మనం ప్రవేశించున్నాం కాబట్టి, అయితే ఆయన తీర్పు దినానికి ఆయన ఏదైతే అంటే ఆయన సన్నిధిలోకి మనం నడవడానికి మనము సిద్ధపరచుకున్నామా, మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని ఆయన దగ్గరకు వచ్చినామా. మనకు తెలుసు ఆయన దగ్గరకు రావడానికి ఏ విధంగా సిద్ధపడాలో మనకు తెలుసు. అయితే ఈరోజు మనకు ఎగ్జార్టేషన్, మన యొక్క హెచ్చరిక వాక్యం ప్రధానంగా ఏ విధంగా ఆయన సన్నిధిలోకి మనము సిద్ధపడి వచ్చున్నాము. So is our preparation according to God's standards? Is our preparation of our lives to present before Him, is it according to God's standards? We need to examine. సో ఆయన యొక్క ఆజ్ఞల ప్రకారం లేకుంటే ఆయన చిత్తానికి అనుకూలంగా మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకొని ఆయన దగ్గరకు వచ్చున్నామా అనేది మనము పరీక్ష చేసుకోవాలి. So let's turn our Bibles to Amos chapter 7 and we'll just look at one of the themes from that chapter. సో ఆమోసు 7వ అధ్యాయంలో ఒక చిన్న అంశాన్ని మనం గమనిద్దాం. Amos chapter 7 verses 7 to 9. Let me read that. Amos chapter 7 verses 7 to 9. This is what he showed me. The Lord was standing by a wall that had been built true to plumb, with a plumb line in his hand. And the Lord asked me, "What do you see, Amos?" "A plumb line," I replied. Then the Lord said, "Look, I am setting a plumb line among my people Israel. I will spare them no longer." సో ఇక్కడ మరియు యెహోవా తాను మట్టపు గుండు చేత పట్టుకొని గుండు పెట్టి చక్కగా కట్టబడిన యొక్క గోడ మీద నిలవబడి ఇట్లు దర్శన రీతిగా నాకు కనపరచెను. యెహోవా, ఆమోసు, నీకు కనపడుచున్నది ఏమని నన్ను అడుగుగా, నాకు మట్టపు గుండు కనపడుచున్నదని నేనంటిని. అప్పుడు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, నా జనులకు ఇశ్రాయేలుల మధ్యను మట్టపు గుండు వేయుచున్నాను, నేనికను వారిని దాటిపోను. So from this verse, it clearly tells us when we meet our God, He will pass, He will hold a plumb line against us. He will hold that measuring line against us to check our progress or to measure our living standards, to measure our life. సో ఎప్పుడైతే మనము దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఆయనని దర్శించడానికని మనం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక మట్టపు గుండును ఆయన మన మధ్య ఉంచుతానని అంటున్నాడు. దానిని బట్టే ఆయన యొక్క సన్నిధికి మనము అర్హులమా లేదనేది ఆ మట్టపు గుండు ద్వారానే అర్హత పొందగలమా లేదనేది మనకి ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి చెప్పబడుతుంది. So what is a plumb line? Everybody knows that. In our terminology these days we call it as a metal bob, or so the masons or the people who are working, they use this plumb line whenever they're setting up anything, any post for fencing, or when they are building a wall, when they are doing a project around a building. They use this to make sure whatever the post that they erect or whatever they set it up, it is upright, it is straight up and down. సో ఈ మట్టపు గుండును మన సర్వసాధారణంగా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టడానికి, లేకుంటే ఫెన్సింగ్ అంటే చుట్టూ ప్రహరీ కట్టడానికి, గోడ కట్టడానికి దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ఆ మట్టపు గుండు ద్వారానే సరైన అంటే ఆ కట్టడము కరెక్ట్గా కడుతున్నారా లేదా అనేది ఆ మట్టపు గుండు ద్వారానే కొలమానం చేయబడుతూ ఉంటుంది. సో the plumb line sets a standard, for anybody who builds a house or who builds a wall or who sets a post for fencing, anything, it sets up a standard, and whatever they are building, it should meet up to that measurement, it should meet up to that standard. సో ఈ మట్టపు గుండు దేనికి ప్రధానంగా సూచించుతుందంటే, అంటే ప్రహరీ గోడలు కట్టినా, ఒక ఇల్లు కట్టాలన్నా
ఆ ఇల్లు సరైన రీతి అంటే కరెక్ట్గా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంటే దాన్ని ఎలాగ కట్టాలనేది ఈ మట్టపు గుండు మాత్రమే నిర్ణయిస్తుంది. ఆ మట్టపు గుండు ద్వారానే ఒక క్రమ పద్ధతిలో నిర్మించబడుతుంది. So we see the same thing happening here in Amos chapter 7 verses 7 to 9. God is holding a plumb line. He has set himself as a plumb line. He set a standard there, and he wanted everybody to pass along it, and so that he can measure. సో దేవుడు మన మధ్య మన విశ్వాసానికి ఒక మట్టపు గుండుని ఆయన మన ముందు ఉంచాడు. ఆ మట్టపు గుండు ద్వారానే మనము ఆయన యొక్క సన్నిధికి అర్హత పొందున్నామా లేదా అనేది ఆ మట్టపు గుండు ద్వారానే మనకు నిర్ణయించబడుతుంది. So he stretched out a line, a measuring line. That's what we see in Lamentations chapter 2 verses 8. One of the parts says, God has stretched out a line to measure the people. సో మనకి ఒక క్రమ పద్ధతితో కూడినటువంటి ఆ మట్టపు గుండులాగా మన విశ్వాస జీవితానికి ఆయన మన మధ్యలో అమర్చున్నాడు ఆ మట్టపు గుండుని. So and we are his work, and so he is making sure that we are at the right standards. He is measuring us with his own measurements. He has set a measurement, and we need to meet up to his measurement. Anybody who is in construction, they make sure that their work is straight up and down, or they make sure whatever they are building is upright up. So in the same way, God is measuring us. He stretched out his line. He is using his plumb line to check his own work. We are his work, right? We are his own work of hands. So he is checking us. He is making sure we are upright. ఒక ఇంటి నిర్మాణానికి ఆ మట్టపు గుండుని ఏ విధంగా దానిని అనుసరించి నడుచుకుంటారో మన దేవుడు మనకు ఆయన సన్నిధిలో ఒక విశ్వాసం అనే మట్టపు గుండుని మన దగ్గర ఉంచాడు. సో దాని ప్రకారమే ఆయన యొక్క అనుగుణంగా ఆయన ఏమైతే కట్టడాలతో శాసనాలు ఇచ్చాడు, ఆయన చిత్తానికి అనుకూలమైనటువంటి ఆ మట్టపు గుండు ఆయన ఏ విధంగా అయితే ఆయన ఒక క్రమ పద్ధతిని మన మధ్య ఉంచాడో ఆ క్రమ పద్ధతి ప్రకారమే ఆయన ముందు సంసిద్ధత మనము ఉండాలి. So we see that, from the same chapter, we see that, God did that, and when he did that, he cannot pass by them, which means he cannot overlook their sins. Rather, God said, I will spare him no longer. So, ఇక్కడ ఏదైతే మనకు verse 8, 8వ వచనం చూడండి, last part. నా జనులకు ఇజ్రాయేలుల మధ్యను మట్టపు గుండు వేయబోచున్నాను, నేనికను వారిని దాటిపోను అంటున్నాడు. So children of Israel, despite of God's grace and his love, they yet abused God's standards and God's law, God's grace. సో దేవుని బిడ్డలైనటువంటి దేవుని జనమైనటువంటి ఇజ్రాయేలీలు దేవుని యొక్క కట్టడాలను, దేవుని యొక్క ప్రేమను, దేవుని యొక్క కనికరాన్ని వారు వ్యతిరేకించి దేవుని దాటిపోయినట్టుగా మనం చూస్తాం. So God found that they are not in a right alignment. God found they are not up to the standard. They are not up to the right measurements that he wanted them to live. సో దేవుడు వారి దగ్గర నుంచి కోరుకుంటుంది ఏంటంటే వారు ఆయనకి అనుకూలమైనటువంటి క్రమ పద్ధతిలో వారు నడవటం లేదనేది చూస్తున్నాడు. ఆ దేవుని సన్నిధికి రావడానికంటే ఆ మెజర్మెంట్ ఏదైతే క్రమ పద్ధతి ఉన్నదో ఆ క్రమ పద్ధతి ప్రకారము దేవుని సన్నిధిలోకి రావటం లేదనేది అక్కడ మనకి వివరిస్తున్నాడు. So they found to be living according to the world standards. We read Amos, they set up idols, they set up pillars, they were worshipping it, and moreover, they were supposed to celebrate tabernacle and the feast of tabernacle in the 7th month, but they put it to 8th month. They are celebrating it on 8th month and saying, we are following religion. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆమోసు 7వ అధ్యాయంలో ఇజ్రాయేలులు అంటే దేవుని బిడ్డలుగా పిలువబడినటువంటి ఇజ్రాయేలులు దేవుడు ఏదైతే వాళ్ళకి ఒక క్రమ పద్ధతిని అమర్చున్నాడో ఆ క్రమ పద్ధతిని విడిచి ఈ లోకానుసారమైనటువంటి విగ్రహారాధన, ఈ లోకానుసారమైనటువంటి పద్ధతులు, ఈ లోకానుసారమైన ఆచారాలు పాటిస్తూ ఏదైతే సబాతు దినం అనే దానిని 7వ నెలను పాటించాలని దేవుడు చెప్పుంటే
వాళ్ళు 8వ నెలను పర్ణశాల పర్ణశాలల పండుగను 8వ నెలలో వాళ్ళు చేస్తున్నట్టుగా, అది కూడా ఈ లోకానుసారమైనటువంటి పద్ధతుల్లో, ఈ లోకానుసారమైన క్రమ పద్ధతిలో వాళ్ళు వెళ్ళినట్టుగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. So God found they are not exhibiting his characters. His standards are nothing but his own characters. They are not living according to those characters in their life. I mean, it is a measurement that God has given to us. Rather, he found them, they are sinning in the name of religion. సో ఇక్కడ దేవుడు ఏదైతే వారికి ఒక మట్టపు గుండెలాగా, ఒక సూచనగా, ఒక పద్ధతిని, ఒక క్రమ పద్ధతిని దేవుడు వారికి సూచించారో, ఆ క్రమ పద్ధతి ప్రకారము ఇజ్రాయేల్ నడవకుండా ఈ లోకానుసారమైనటువంటి పద్ధతులు, అంటే అన్యులు చేసేటువంటి ఆ పద్ధతి ప్రకారం వారు జీవించి దేవుని యొక్క కట్టడాలను, శాసనాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం. So God said, that's it. I mean, this is enough. I mean, God said, that's it. You have crossed the line. I have said. He said, you have out of the alignment. You are out of that measurement. మీరు నేను ఏదైతే మీకు ఒక పద్ధతిని మీకు ముందు ఉంచున్నానో అది మీరు దాటిపోయి ఉన్నారు, దాన్ని విడిచిపెట్టున్నారు, దాన్ని మర్చిపోయినారు అని చెప్పి అంటున్నాడు. So then God has executed a judgment, and it was terribly very bad on them. I mean, the impact of it was very serious on children of Israel. సో ఇజ్రాయేలులు ఏదైతే వాళ్ళు దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ న్యాయమైన కట్టడను వారు వ్యతిరేకించి వారి ఇష్టానుసారంగా, వారికి తోచిన విధంగా, ఈ లోకానుసారంగా ఏదైతే చేస్తున్నారో దానికి ప్రతిఫలం అనేది దేవుడు చాలా కఠినమైనటువంటి తీర్పును, లేకుంటే కఠినమైనటువంటి శిక్షను వాళ్ళకి వస్తుందని చెప్పి అక్కడ చెప్తున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చు. So this we read in a same chapter, Amos chapter 7 verses 9 to 17. We see God would be bringing up a very terrible judgment upon them because they have crossed the line, because they are out of standards what God has set, and they are according to the worldly standards, not according to God's standards. దేవుడు ఏదైతే వారికి నిర్ణయించినటువంటి ఆ యొక్క క్రమ పద్ధతిలో వాళ్ళు నడవకుండా, మనము 7 నుంచి 17 వరకు, 7వ అధ్యాయం 9వ వచనం నుంచి 17 వరకు చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ దేవుని యొక్క భయంకరమైన తీర్పుకు వారు గురైనట్లుగా మనం చూడొచ్చు. And not only that, even we see from Lamentations chapter 2 verses 8 to 10, there Jeremiah is lamenting about those terrible things. I mean, he is feeling very sad because God has taken away their security. God has broken their walls which were protecting them. God passed terrible judgment upon them because children of Israel, they took the God's love, they took God's grace for granted. సో మన ఇజ్రాయేలులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు దేవుని యొక్క ప్రేమను, దేవుని యొక్క కృపను పొందినటువంటి వారు. అయితే విలాప వాక్యంలో ఇర్మియా ఏమంటున్నాడంటే 2వ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే వారు దేవుడు ఏదైతే నిర్ణయాన్ని పెట్టినాడో వాటన్నిటినీ వారు అధిగమించిపోయారు. ఈ లోకానుసారమైనటువంటి వాటిని దృష్టించి ఈ లోకానుసారంగా నడిచిపోయారు. కాబట్టి ఆ విలాప వాక్యంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే వారి యొక్క దుర్గతి, వారికి జరిగినటువంటి నష్టమును మనం అక్కడ చూడొచ్చు. So let's read from Lamentations chapter 2 verses 8 to 10. So the Lord determined to tear down the wall around the daughter of Zion. He stretched out a measuring line and did not withhold his hand from destroying. He made ramparts and walls lament. Together they wasted away. Her gates have sunk into the ground. Their bars he has broken and destroyed. Her king and her princes are exiled among the nations. The law is no more, and her prophets no longer find visions from the Lord. విలాప వాక్యములు 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే 8 to 10. 2వ అధ్యాయము 8 నుంచి 10 వరకు మనం చదువుకుందాం. సియోను కుమారి యొక్క ప్రాకారమును పాడు చేయుటకు యెహోవా ఉద్దేశించెను. నాశనము చేయుటకు తన చేయి వెనుక తీయక ఆయన కొలనూలు సాగలాగెను. ప్రహరియు ప్రాకారమును దీని గూర్చి మూలుగుచున్నవి, అవి ఏకరీతిగా క్షీణించుచున్నవి. పట్టణపు గౌనులను భూమిలోనికి కృంగిపోయెను. దాని అడ్డగడియలను ఆయన తుత్తునీలుగా కొట్టి పాడు చేసెను. దాని రాజును అధికారులను అన్ని జనుల్లోనికి పోయి ఉన్నారు. అచ్చట వారికి ధర్మశాస్త్రం లేకపోయెను. యెహోవా ప్రత్యక్షత దాని ప్రవక్తలకు కలుగుటలేదు. సియోను కుమారి పెద్దలు మౌనులై నేల కూల్చుందురు, తలల మీద బుగ్గి పోసుకుందురు.
గోనెపట్ట కట్టుకొందురు యెరూషలేము కన్యకులు నేల మట్టుకు తల ఉంచుకొందురు. So we see that it was really serious, and the impact of God on them was very serious. సో ఇక్కడ దేవుడు ఎంతో వారి పట్ల కోపగించుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. అంటే దేవుని యొక్క కోపం వాళ్ళ మీద రగులుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. So on occasions, God also verifies our personal relationship with Him, and He verifies our personal relationship with Him by answering our prayers, by miraculously saving us from something which we have prayed about. సో మనకున్నటువంటి వ్యక్తిగత సహవాసం, దేవునితో ఏదైతే వ్యక్తిగత సహవాసం కలిగి ఉన్నామో దాని ద్వారా కూడా దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తాడు. మనం ప్రార్థించడం ద్వారా కానీ మనం ఆయనతో సహవాసం చేయడం ద్వారా అద్భుతంగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. But on the other hand, if he wants our attention, or he will shake us awake. He will shake us awake by any means. By doing terrible things, he will shake us awake so that we would be turning back to him, so that we will repent. సో అంటే ఆయన ఏ విధంగా మనల్ని కదిలించగలడు, ఏ విధంగా కూడా మనల్ని, అంటే మనం చేసేటువంటి ఆయనకి వ్యతిరేకమైన మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు మనల్ని ఏదో ఒక రూపంలో ఆయన మనల్ని కదిలించి తిరిగి ఆయనను తెలుసుకునే విధంగా చేయగలడు. So same thing happened with the children of Israel. They were degenerating the spirituality, morality that God had set before him. So God did shake them awake. So in the same way, if we are not upright, if we are not meeting up to the standards of God in our lives, definitely God will shake us, and it would be a serious impact on us. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారము ఆయన ఏ నీతి అయితే మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నాడో, ఏ విధమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి నీతి పద్ధతులు ఆయన కోరుకుంటున్నాడో అది తప్పి మనము ఇతరమైన దాంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన తప్పకుండా మనల్ని కదిలించి తిరిగి తన వైపుకి, తన యొక్క దగ్గరికి పిలుచుకోవడానికి ఆయన అనేక విధాలుగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. So James says in his letter, James chapter 4 verses 8, he says, draw near to God and God will draw near to you. యాకోబుకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో ఏమంటున్నాడంటే, మీరు నా ఎద్దుకు వచ్చినట్లయితే నేను మీతో కూడా ఉంటాను, నేను మీ ఎద్దుకు వస్తానని అంటున్నాడు. So here we see that God in the principle that has been set using plumb line, it is used to test our spirituality, our morality towards God, and it is used by God to make sure how well we are exhibiting his characters. సో ఏ విధంగా మన యొక్క ప్రవర్తన తీరు ఆయన సన్నిధిలో ఉంటుందని ఆయన ఈ యొక్క మట్టపు కుండుని ఏ విధంగా ఒక కొలమానంగా దాన్ని వాడతారో, అలాగే మన విశ్వాసాన్ని కూడా దేవుడు తన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి కట్టడల ద్వారా, దాని యొక్క వాక్యం ద్వారా, తన యొక్క ఆత్మ ద్వారా, అంటే ఆ దేవుడు పలు రకాలుగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ మాటల ద్వారా మన యొక్క స్థితిగతులను ఆయన మనలతో మాట్లాడుతుంటాడు. ఏ విధమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు అనేది మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటాడు. Yes, we agree that God is a loving God. Yes, we agree our God is a gracious God. Yes, he is a God of forgiveness. Yet we need to realize he is also God who will not spare. That's what happened in this Amos chapter 7 verses 7 to 9. సో దేవుడు మనకి ఇప్పటికి కూడా ప్రేమ కలిగిన దేవుడు మన పట్ల, అది మనం అంగీకరిస్తాము. ఆయన ఎంతో కృప కలిగిన దేవుడు, ఆయన ఎంతో వాత్సల్యత కలిగినటువంటి దేవుడు. అయినప్పటికీ మనను ఆయనకు ఉన్నతమైనటువంటి ఆ క్రమ పద్ధతిలో మనం నడిపించడం కొరకు ఆయన మనల్ని పరీక్ష చేస్తూనే ఉంటాడు. So we see that in a great example of David. He has been called as a man after God's own heart. Yet at the time of at the context of Bathsheba and Uriah, God punished him. I mean, he committed adultery, he committed murder, he cheated, and he had a bad intention on other man's wife. And God sent prophet Nathan, and he said, yes, I am a loving God, yes, I am a gracious God, but you need to face the consequences. And David did face the consequences. దావీదు మహారాజును మనం గమనించినట్లయితే దావీదు యొక్క జీవితంలో ఆయన ఎంతో, అంటే దేవుని నా హృదయానుసారుడు అని ఆయన పేరు పెట్టబడ్డాడు దావీదుకి. అంత హృదయానుసారుడు అయినప్పటికి కూడా
దావీదు ఏం చేశాడంటే బెత్షెబా విషయంలో ఆయన వాళ్ళ హస్బెండ్ని చంపి ఆ పాపం దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పాపం చేశాడు. చేస్తే తర్వాత జోనాతాను తోటి ఆయనతో మాట్లాడి, నువ్వు అయినప్పటికీ దేవుడు ఎంతో ప్రేమ కలిగిన వాడు, ఎంతో మంచివాడు అయినప్పటికీ మన పాపములకు సంబంధించినటువంటి శిక్ష తప్పక మనకు జరుగుతుంది. So, if you want to read that, we can actually read the stories from 2 Samuel chapter 11 and 12, the story about David and God, how God is dealing with David. 2 Samuel 11 and 12 chapters. రెండవ సమూయేలుకు రాసిన గ్రంథంలో 11-12 అధ్యాయాలు మనం చదివినట్లయితే ఆ యొక్క విషయాలు మనము కనుగొనవచ్చు. So we all know that from Romans, letter to Romans, grace it precedes the law. Grace, whatever the Old Testament law that has been there, grace precedes the law. సో ఇక్కడ కృప ధర్మశాస్త్రాన్ని అంతటా కూడా కృప ఆవరించింది ధర్మశాస్త్రాన్ని. అంటే ధర్మశాస్త్రం అంతా కొట్టివేయబడి కృపా యుగంలో ఉన్నామన్నమాట. అంటే కృప ద్వారా అన్నిటిని కూడా మనము పొందుకున్నాము అని అంటున్నాడు. So but that doesn't mean, God gives the grace first, but that doesn't mean he will leave his people ignorant about what he wants, how he wants us to live before him. సో అలాగని మనకు కృప విస్తరించున్నాడని చెప్పి మనల్ని వదిలేయట్లేదు. అంటే మనము ఆయన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి పద్ధతిలో, అంటే ఆయన నీతిమంతుడైన పద్ధతిలో ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా జీవించాలనే కోరుకుంటాడు తప్ప అలాగ కృప విస్తరించున్నాడని చెప్పి మనం ఈ లోకానుసారంగా బ్రతకడానికి వీల్లేదు. So he has given us grace, yes, that is very, we, even though we are unworthy, we are very lucky to have God's grace. But at the same time, on the other hand, God is telling us, this is the way of life that you need to live. This is the standards that I have set before you. If you live like this, then you will be pleasing me. If not, you are not pleasing me. That is clear statement from Bible. సో మా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి మనకు చెప్పబడింది ఏంటంటే, మనకి ఎంతో తగినటువంటి కృప కలిగిన దేవుడు, ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి మన పట్ల ఎంతో ప్రేమ కలిగిన దేవుడే. కానీ ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, నేను నిర్ణయించినటువంటి నీతి వాక్యాల ప్రకారం మీరు బ్రతకాలి, దాని ప్రకారం జీవించినట్లయితే నన్ను మీరు సమీపిస్తారు. ఒకవేళ ఆ విధమైనటువంటి నియమ నిబంధనలతోటి నన్ను సమీపించకపోతే అది దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటి, అంటే ఈ లోకానుసారంగా నేను బ్రతుకుతాను అయినా నేను దేవుని దగ్గరకు వస్తాను అంటే ఆయన అంగీకరించడం అని అంటున్నాడు, నేను అంగీకరించను అంటున్నాడు. So that's why Paul clearly says in Romans chapter 6, we should not take God's grace for granted. We should not take God's love, mercies for granted and do whatever we want. And he says we cannot sin. సో మన ఎడల కృప విస్తరించిందని చెప్పి మనం పాపం చేయకూడదు. మాకు కృప, నేను ఎన్ని తప్పులు చేసినా కూడా దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడులే అని చెప్పి నా ఇష్టానుసారంగా ఈ లోకానుసారంగా జీవించడానికి అది సరైన నియమం కాదు. ఆయన మన పట్ల కృప విస్తరించున్నాడంటే మనము ఆయన ఏదైతే మనకు మెజర్మెంట్ ఇచ్చినాడో దాని ప్రకారము ఆయన సన్నిధికి మనం సమీపించాలి. So that's why this plumb line, what God is holding in that vision, from Amos chapter 7 verses 7 to 9, the plumb line combines the principle of grace and principle of God's word. సో ఆ యొక్క ఏదైతే మటపు గుండు మనకు సూచనగా ప్రాయంగా చేశాడో అది దేవుని కృప అయి ఉన్నది. అంతేకాకుండా దేవుని కృపకి దేవుని యొక్క వాక్యానికి సూచన ప్రాయంగా ఉంటుంది. So when God passes that plumb line against us, he will test and trial us against the grace, and at the same time he will test and trial us against his word, how well we are living according to his word. దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారము మనము ఆ యొక్క మటపు గుండు ప్రకారము, అంటే ఆ యొక్క కొలమాన ప్రకారం మనం ఏ విధంగా జీవిస్తున్నామనేది అవి మనల్ని పరీక్ష చేస్తూ ఆయన వైపు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాయి. So if we rely on God's grace without law, or if we rely on God's law, God's word without God's grace, that means we are not meeting up to the measurement of God. సో దేవుని యొక్క కృప ప్రకారము ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది. అంటే ఆ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం జీవించినట్లయితే కృప ఉండదని కాదు, కృప ఉంటుంది. బట్ అంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల ప్రకారము ఏ విధంగా మనం నడుచుకోవాలో నడుస్తూనే దేవుని కృపను పొందుతూ మనం ముందుకు సాగాలి. So
after God redeemed us, through Jesus Christ, He extended His love, He extended His Spirit, He extended His grace, and He expects us to follow Him, follow His instructions. That's what we read from John chapter 6, verses 44. సో యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 46వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 44వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క ఆత్మను మనకు విస్తరింపచేశాడు, దేవుని కృపను మనకు విస్తరింపచేశాడు, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కూడా మన పట్ల విస్తరింపచేశాడు. ఆయన యొక్క చెప్పినటువంటి క్రమ పద్ధతిలో నడవడానికి ఇవన్నీ మనకు ఒక గొప్ప అవకాశాలుగా మనకు ఉంచాడు. So that's what we read. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. So which actually means in order to draw near to God, we need to live according to His standards. We need to be in His grace. That's what we need so that we come closer to God. Verses 44. Chapter 6. John 6. యోహాను రాసిన పత్రిక యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 44వ వచనంలో చూడండి. నన్ను పంపిన తండ్రి వారిని ఆకర్షించితేనే గాని ఎవడునూ నా ఎద్దకు రాలేడు, అంత్య దినమున నేను వానిని లేపొదును. So God loves His people, and God He gives the redemption, He gives the grace, but that should result in our obedience towards Him. We should not take it for granted. The love of God, the grace of God should be resulting in obedience to Him, and in resulting in reflecting His nature in our lives. సో మన పట్ల దేవుడు తన ప్రేమను, తన కృపను, తన వాక్యాన్ని విస్తరింప చేసినాడు కనుక, అయితే అది మనకు విస్తరించాడు కనుక మనము దాన్ని అతిక్రమించడానికి లేదు, దానిని మనం పాటించడానికి, అంతేకాకుండా దాన్ని అవలంబించడానికి మనకు ఆయన మన పట్ల తన కృపను విస్తరింపచేసి ఉన్నాడు. So on occasions, so that's what happens in our lives when we face tests and trials in our lives. Whenever something goes wrong, which we cannot make out what is happening, it may be God holding a plumb line against us, and He wants us to realize that He is checking our progress, and He is giving us a progress report. This is how you are, please correct yourself. సో మన జీవితంలో, మన అనుదిన జీవితంలో, మన నిత్య జీవితంలో అనేకమైనటువంటి స్థితిగతులు, అంటే అనేకమైనటువంటి సమస్యలు, అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు, కష్టాలు అన్నీ వస్తుంటాయి. అయితే దేవుడు తన యొక్క మట్టపు గుండును అక్కడ ఉంచి అది దానిని బట్టి మన జీవితాన్ని సరిచేసుకున్నట్టుకు, అంటే ఆయనకు ఏ విధమైనటువంటి మన జీవితంలో ఏవైతే లోటుపాట్లు ఉన్నాయో ఆ మట్టపు గుండు, అంటే దేవుడు నిర్ణయించినటువంటి ఆజ్ఞలు, శాసనాలు, లేకుంటే ఆయన వాక్యము, ఆయనతో ఉన్నటువంటి సహవాసం అనే వాటిని ఒక మట్టపు గుండుగా పెట్టుకొని మనల్ని మనము ఎలాగా సరిచేసుకోవాలి, ఎలా పరీక్ష చేసుకొని ఎలా సరిచేసుకోవాలి అనేటిది ఒక పరీక్షగా మన ముందు ఉంచుతాడు. And not only that, God has provided already an exact measurement that we need to grow in. God has already set before us alignment. God has already set a standard before us, who is nothing but Jesus Christ. సో మనకి మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని, లేకుంటే మన విశ్వాస జీవితాన్ని కొనసాగించుటకు, ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మనకు ఎప్పుడో దేవుడు మనకి ఒక ఆయన కట్టడాలు, ఆయన శాసనాలు, ఆయన ఒక క్రమమైన పద్ధతిని మన ముందు ఉంచాడు ఆల్రెడీ. So whenever we reject His words, or whenever we are not meeting up to the standards, at least when we are not putting our efforts to try to live according to standards that God set before us, He will try to correct us in any means. No matter what, He will use any means, and He will correct us. సో ఎప్పుడైతే ఆయన మనం ముందుంచినటువంటి ఆ గొప్ప సిద్ధపాటు కొరకు మనము సరైన రీతిగా ఆయన దగ్గరికి చేరుకోలేకపోతామో, ఆయన ఏ విధంగానైనా కూడా దాన్ని సరిచేయగలడు. సరిచేసి ఆయన ఏదైతే మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నాడో ఆయన చూపించినటువంటి మార్గం ద్వారా మనము దాన్ని సరిచేసుకొని ఆయన దగ్గర చేరడానికి మనకి చూపిస్తాడు. So let's all read from Ephesians chapter 4 verses 13. And the same verse in verse 12 in Telugu Bible. So let me read verses 13 from English Bible. Ephesians chapter 4 verse 13. One of the last part of the verse says actually, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and became mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును పరిచర్య ధర్మం జరుగుటకును ఆయన కొందరిని అపోస్తలుగాను 12 తెలుగులో మనమందరము విశ్వాస విషయంలోనూ దేవుని కుమారుని గూర్చిన జ్ఞాన విషయంలోనూ ఏకత్వం పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవారమగు వరకు ఆయన ఇలాగు నియమించెను. So we see that Jesus Christ is the standard that God has given to us. సో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రప్రదమైనటువంటి సూచిక అంటే ఆ మట్టపు గుండె ఎవరంటే ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును సూచిస్తున్నట్టుగా ఆయననే దేవుడు మన కొరకు ముందు ఉంచినట్లుగా మనం గమనించాలి. And we see that Jesus Christ is the right alignment which is set before us. Jesus Christ is the right measurement which God revealed his characters through him, because Jesus Christ manifested God and his characters in his way of life. So God and we are commanded by Paul from in Ephesians that we have just read, we need to grow in that fullness. We need to make sure that we are measuring up to the fullness of Christ. So that is the standard God gave us in our lives. సో దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు నిర్ణయించాడు. అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనకు సరైనటువంటి ఇంకా వేరే ఇంకేది లేదు, కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మాత్రమే మనకు ఆ యొక్క మట్టపు గుండుగా మనకు నిర్ణయించున్నాడు. ఆయనను అంటే దేవుని యొక్క ప్రతి రూపము కానీ లేకుంటే దేవుని యొక్క ప్రతి దేవునిలో ఉన్న ప్రతి అంశమును మనము చేరుకోవడానికి పొందుకోవడానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునే ప్రప్రథముగా మనం ముందు ఉంచినాడు అనేది సత్యం. So when we at least try our, we cannot be perfect, but at least when we try to put our efforts to meet up to that standards, that's when God will accept us. సో ఒకవేళ మనము అంత పరిశుద్ధత పొందకపోయినప్పటికీ ఆ పరిశుద్ధతను పొందడానికి ఏదైతే మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటామో అది దేవునిని చేరడానికి ఒక విధమైనటువంటి మార్గమై ఉన్నది. So that's when when God holds that plumb line against us, we will pass that test. సో అది మన ముందు ఉంచినటువంటి ఒక గొప్ప పరీక్ష మనకు దేవుని చేరుకోవడానికి ఏదైతే మన మధ్య ఉంచాడో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అనే ఒక మెజర్మెంట్ ఇచ్చాడో అది మనం దేవుని చేరుకోవడానికి ఒక విధమైనటువంటి పరికరం. So that's when we may find favor in the sight of God, when we actually try to meet up to the standard that God set, which is Jesus Christ. When we try live our lives according to his nature, Christ's nature at least, then God will say, you are fit for my plan, you really fit into my kingdom. Then we find favor in his sight. యేసుక్రీస్తు చూపించినటువంటి మార్గం, యేసుక్రీస్తు ప్రదర్శించినటువంటి ఆయన చూపించినటువంటి మార్గం, ఆయన చూపించినటువంటి విశ్వాసము, ఆయన ప్రదర్శించినటువంటి జీవన విధానము ఏదైతుందో అది మనము కనుకొని దాని ప్రకారం మనము కానీ దానిని నేర్చుకోవడానికి కష్టపడితే లేకుంటే దానిని మనము అవలంబించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అది తప్పకుండా దేవుడు మనల్ని దేవుని దగ్గరికి చేరడానికి ఒక గొప్ప మార్గం. So let's read a verse from Titus chapter 2 verses 11 to 14. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of a great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Second chapter 11 to 14. ఏలయనగా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై మనము భక్తిహీనతను ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురుచూచుచు ఈ లోకంలో స్వస్థ బుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ బ్రతుకుచుండవలనని మనకు బోధించుచున్నది. ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనల్ని విమోచించి సత్క్రియల యందు ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకున్నట్టుకు తప్ప తానే మన కొరకు అర్పించుకొనెను. వీటిని గూర్చి బోధించుచు హెచ్చరించుచు సంపూర్ణ అధికారముతో దుర్బోధను
ఖండించుచుండును, నిన్నెవరిని తృణీకరించకము. So let us all try to prepare our lives. Let us all try to live our lives according to God's standards. సో మన యొక్క అనుదిన జీవితము, మన విశ్వాస జీవితము ప్రతిదినము కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి నియమ నిబంధనల ప్రకారము, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చూపించినటువంటి జీవన విధానం ప్రకారము మనం ప్రయత్నం చేయాలి జీవించడం కొరకు. So before we conclude, let's all examine ourselves again by asking those questions that I have asked in the beginning. Are we ready to meet our God? సో మనము మొట్టమొదటిగా ఈ హెచ్చరిక వాక్యము ప్రారంభించక ముందు సహోదరుడు కొన్ని ప్రశ్నలు మన ముందు ఉంచాడు. దేవుని యొక్క తీర్పు దినము ఈరోజు అనుకుంటే, దేవుని మనము కలుసుకోవాలనుకుంటే మనము సంసిద్ధత కలిగి ఉన్నామా? పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నామా? పరిపూర్ణమైనటువంటి దేవుడు ఏదైతే మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నాడో, దేవుడు ఎలాగ ఉండాలని మనల్ని నిర్ణయించున్నాడో, ఆయన యొక్క నియమ నిబంధన ప్రకారం, ఆయన కొలమాన ప్రకారము మన విశ్వాస జీవితం ఉన్నదా అనేది మనం ఒకసారి పరీక్ష చేసుకోవాలి. So that's what brother already said. I just wanted to finish those questions and leave you guys with those thoughts. Are we ready to meet our God? How are we preparing our lives? If we are preparing well enough, is the preparation according to God's law, according to God's characteristics, according to the God's standards? And are we preparing? If we are preparing well, are we living following those standards? And if we are following those standards, we need to question ourselves. Yes, will we find favor in the sight of God on that day? సో మనము ఏదైతే దేవుని దగ్గర ఏదైతే మనం పరీక్ష చేసుకుంటున్నామో, ఆ ప్రశ్నకు తగినట్టుగా విధంగా మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా ఆయన సన్నిధికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాము, ఆయన కొలమన ప్రకారము ఆయనను దర్శించడానికి, ఆయన సన్నిధిలో మనం ఆయనతో సహవాసం చేయడానికి ఎలాంటి మనస్తత్వం, ఎలాంటి హృదయంతో ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చినాం, ఎలాంటి వారముగా ఉంటున్నాం. ఒకవేళ తీర్పు దినం ఈరోజే అనుకుంటే మనం ఏ విధంగా మనల్ని మనం సిద్ధపాటు చేసుకొని ఆయన సన్నిధిలోకి మనం నిజంగా సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అనేది మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకొని ఆయన సన్నిధిలోకి రావాలి. So let's prepare our lives. Let's be ready to meet our God and our dear Savior Lord. Thank you. సో మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని, మన తండ్రి దేవుణ్ణి ఆ విధమైనటువంటి సంసిద్ధత కలిగి, పరిపూర్ణమైనటువంటి సంసిద్ధత కలిగి ఆయనకు సమీపించవలసిందిగా అది మనం ప్రతిదినం కూడా పరీక్ష చేసుకుంటూ ఆయన సమీపించాలి. వందనాలు.